Everyone, today we will be discussing on peripheral blood smear. Okay, so now this will be one of the tables where you will be provided with a slide which is already stained. So you have to focus one WBC. So mainly we tell you to focus on neutrophil. Okay, so now you don't do a peripheral smear for all cases, okay, usually. So we have in the lab, we have some preset parameters like when to do a peripheral smear, okay. So like if the machine is giving a normal CBC, a complete blood count, we usually don't do a CBC, okay, like a PBS. Now suppose the hemoglobin is less than 6 grams per deciliter, so that time we have to correlate with the slide, okay. We have to see the slide and we have to correlate with the machine findings, okay. Then for WBCs, if the count is very low, like less than 1000, okay, what is the normal WBC count? So like usually in leukopenia, like if it is less than 4000, we can do a smear, but if we see that the patient is already having a low count for like ages, then usually we don't like do a smear. But if the count is very less, so we have to do a peripheral smear for the patient. Or if the count is very high, that time also we have to do a peripheral smear, okay. Using a peripheral smear, you can manually count the WBCs as well, okay. So now next, what is their platelets? So now if the platelet count is less than 30,000, it is called a critical value, okay. So you have to inform the patient. What is the normal platelet count? 1.5 to 4.5 lakhs, okay. So now if the count is less, like less than 30,000, we usually do a peripheral smear and we can manually count the platelets on a smear, okay. So now coming to WBC, the differential count. Now what are the different types of WBCs you will see in a person? Yes, you have to classify like this, okay. Granulocytes er moddhe we get basophils and okhane monocytes and lymphocytes, okay. So basophils you commonly don't see on a smear, okay. So now which is the most predominant WBC found in adults? Neutrophil. So usually we tell to show a neutrophil, okay. Neutrophil and lymphocytes are the two most predominant cell types, okay. So now previously actually we used to get a slide and the blood sample. We had to make the smear, we had to stain it, Leishman stain, and then we used to observe. But now you don't have to do anything, okay. The slide will be given to you. See, this is a Leishman stained peripheral smear slide, okay. So it is a beautiful tongue shaped slide. So if it is a tongue shaped slide, then it is a perfect smear. ठीक है? Now this tongue has a few parts, okay. Like this is the body, this is the tail, okay, and in between you have to see the slide at the junction of the body and tail, okay. You cannot see like beshi body dike gele tumi, like body dike gele you won't be able to see properly, okay, the RBC morphology, because all the RBCs will be clumped to each other and the slide will be very dark, jeta ami tomader dekhabo ekkhoni, ঠিক আছে, slide e. Abar tail er dike gele the RBCs are very much dispersed, so you won't get an idea of what the RBC morphology is. But in between the junction of the body and tail, you will see the RBC morphology clearly. So where do you need to observe the slide? At the junction of the body and tail. ঠিক আছে? So now first and foremost you have to identify which side to focus. ঠিক আছে? তো স্লাইডের মধ্যে usually suppose number is not written. Number দেখলে তুমি তো নাম্বার দেখেই বুঝে যাবে না যেটা উল্টো নাম্বার লেখা না সোজা নাম্বার লেখা। তো you have to feel the slide, okay, once. Like এদিকে দেখবে যে স্লাইডের মতোই লাগছে, এদিকে একটু রাফ লাগছে সারফেসটা, ঠিক আছে। সো তোমাদের তো অয়েল স্লাইড দেবে না, অয়েলের আগে স্লাইড দেবে, ঠিক আছে, মানে অয়েল লাগানো ছাড়া স্লাইড দেবে, ঠিক আছে। তো তখন ইউ হ্যাভ টু ফার্স্ট ফোকাস দ্য রাইট সাইড, ঠিক আছে। রাইট সাইডের পর ফার্স্টে ইউ হ্যাভ টু অলওয়েজ ফোকাস আ স্লাইড স্টার্টিং ফ্রম লো পাওয়ার, ডিরেক্টলি ইউ ডোন্ট গো টু
অয়েল ইমার্শন, ঠিক আছে? অয়েল ইমার্শনের কত ম্যাগনিফিকেশন থাকে? 100x। তো ডিরেক্ট অয়েলে যাবে না, লো পাওয়ারে রাখবে। লো পাওয়ারে যখন দেখছো ডু নট পুট অয়েল, ওকে? ওখান থেকে যাবে নেক্সট পাওয়ারে, ঠিক আছে? তারপর 40, তারপর 100। আর যেই তুমি অয়েল দিচ্ছ ডু নট টাচ দ্য 40x উইথ অয়েল। ইট খুব হাই চান্সেস থাকে 40x অয়েলে টাচ করানোর। এক্সামিনার দেখলে কিন্তু ওখানেই তোমাকে 0 বসিয়ে দেবে, ঠিক আছে? তো ইফ ইউ সাপোজ দের ইজ অয়েল অন দ্য স্লাইড, তাহলে তোমরা ডিরেক্ট 4x থেকে ডিরেক্ট 100-এ চলে যাবে। কেন? 4x এর একদিকে থাকে 40, একদিকে থাকে 100, একদিকে থাকে 10, একদিকে থাকে 100, তাই তো? তাই জন্য তুমি ডিরেক্ট 100-এ চলে যাবে, ঠিক আছে? অয়েলটা টাচ করাবে না, ঠিক আছে? 100x ছাড়া কোনো দিকে। তো এবার তোমাদের একটা চেকলিস্ট দেওয়া হচ্ছে, ওই চেকলিস্ট অনুযায়ী তোমাদের মার্কিং থাকবে, ঠিক আছে? তো এখানে সাপোজ তোমার কোয়েশ্চেনে আছে ইউ হ্যাভ টু ডেমনস্ট্রেট আ নিউট্রোফিল অন দ্য পেরিফেরাল স্মিয়ার, ওকে, ইন দ্য স্লাইড প্রোভাইডেড টু ইউ। তো ফার্স্টে তুমি কি দেখবে দেখো, ফার্স্টে তোমার মার্কিং হবে ইফ দ্য স্টেইনড স্লাইড অফ দ্য পিবিএস ইজ কারেক্টলি আইডেন্টিফাইড। যেটা আমি তোমাদের বললাম যে ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্য কারেক্ট সাইড। তো ওইটা যদি তুমি আইডেন্টিফাই করে দাও তাহলে ইউ উইল গেট 0.5, আইডেন্টিফাই করলে না 0, ঠিক আছে? চেকলিস্ট লেখার দরকার নেই, তুমি সব পেয়ে যাবে, ঠিক আছে? এই চেকলিস্টটা মৌমিতাকে বলবে তোমাদের গ্রুপে ফরওয়ার্ড করে দিতে, ঠিক আছে? যে সিআর আছে প্লিজ কোঅর্ডিনেট করে নিয়ে নেবে চেকলিস্টগুলো, ঠিক আছে? তারপর নেক্সট তোমার কি থাকবে, ইফ দ্য পিবিএস ইজ স্ক্রিনড আন্ডার লো পাওয়ার টু চুজ দ্য টার্গেট। তো লো পাওয়ারে যেমন দেখলাম সবসময় ইউ হ্যাভ টু ফোকাস এ স্লাইড, স্টার্টিং করতে হবে তোমাকে লো পাওয়ার দিয়ে। লো পাওয়ার ইজ ফর স্ক্রিনিং দ্য স্লাইড, যেখানে তুমি দূর থেকেই দেখতে পারবে যে আমি আরবিসিস দেখতে পাচ্ছি, যেখানে টোটাল কাউন্টটা মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে, নিউট্রোফিলস কোথায় আমি পাচ্ছি, ঠিক আছে? তো ওই জায়গাটা তোমাকে আর কোথায় বললাম দেখতে হবে, মেনলি জাংশন অফ দ্য বডি অ্যান্ড টেল, তাই তো? তো ওইখানে তোমাকে চলে যেতে হবে ফোকাসটা নিয়ে, ঠিক আছে? তো ওইটা যদি তুমি লো পাওয়ারে দেখো, এক্সামিনে তোমার পেছনে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকবে, তোমাকে কিচ্ছু জিজ্ঞেস করবে না, তোমাকে ও শুধু তোমাকে অবজার্ভ করবে যে তুমি স্লাইডটা পেয়ে কি কি করছো, ঠিক আছে? সো ইফ ইউ ডু দ্যাট দেন ইউ উইল গেট 1 মার্কস। তারপর নেক্সট হচ্ছে ইফ চেঞ্জিং অফ দ্য সেটিং অফ দ্য মাইক্রোস্কোপ ইজ ডান ডিউরিং লো পাওয়ার অ্যান্ড অয়েল ইমার্শন। তো এটা মনে রাখবে, যখন আমরা লো পাওয়ারে দেখি তখন তোমার কন্ডেন্সার লেন্সটা নিচের দিকে থাকবে, তাই তো? যত আমরা হাই পাওয়ারে যাব কন্ডেন্সারের লেন্সটা ওপরের দিকে আসবে আর আমার লাইটটা আমাকে বেশি করতে হবে, তাই তো? তো ওই জন্য ওই সেটিংটাও তোমাকে দেখবে, ঠিক আছে? কিন্তু ওইটা তোমাকে অত ইয়ে করা দরকার নেই, কেন যে তুমি যে মাইক্রোস্কোপ ইউ উইল গেট ইট উইল বি অলমোস্ট প্রিসেট, তাই তো? জাস্ট মেক শিওর ইউ আর বিং এবল টু সি দ্য থিংস, ঠিক আছে? ওটা হয়ে যাওয়ার পর ইফ অয়েল ইজ পুট ওভার দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এরিয়া বিফোর অয়েল ইমার্শন, এটা তোমার কি হচ্ছে, অয়েলটা ওই জাংশন অফ দ্য বডি অ্যান্ড টেলের ওখানেই একদম পুট করবে। যেমন এইখানে একটা স্লাইড আছে, আমি দেখো অয়েলটা এখানে একদম জাংশনের মধ্যেই পুট করেছি, ঠিক আছে? বডি আর টেলের জাংশনে অয়েলটা দিয়েছি, ঠিক আছে? তো ওইটা করবে, অয়েল ইমার্শন যাওয়ার আগে কিন্তু অয়েল পুট করবে, তার আগে অয়েল পুট করবে না। And if the shown focus is appropriately focused in oil, যখন আসবো তোমার কাছে when the examiner will come to you, he or she will see whether you have focused the right place or not to show the neutrophil, ঠিক আছে? সাপোজ নিউট্রোফিলে যাই আমরা লিম্ফোসাইট দেখাতে, তখন you have to focus on লিম্ফোসাইট, ঠিক আছে? নিউট্রোফিলস কিভাবে চিনবে? হ্যাঁ, লোবেটেড থাকবে আর কি থাকবে, কিসের মধ্যে পড়ে নিউট্রোফিলস? হ্যাঁ, so there will be granules in the cytoplasm, so you will understand that that is a neutrophil, ঠিক আছে? ইওসিনোফিল বললে ইওসিনোফিলে কি গ্রানিউলস থাকবে? হ্যাঁ, কি কালার হয়, তুমি যখন রেড কালার গ্রানিউলস থাকবে, ঠিক আছে? নিউট্রোফিল যে তুমি পার্পল ব্লু গ্রানিউলস পাবে আর ইওসিনোফিল যে রেড গ্রানিউলস পাবে, ঠিক আছে? আর স্পেকটাকুলার শেপড বাইলোব নিউক্লিয়াস হয়, তার বেশি নয়, ঠিক আছে? তারপর ফোকাসড এরিয়া যদি ঠিক হয় আর ইফ দ্য নিউট্রোফিল ইজ কারেক্টলি ডেমনস্ট্রেটেড, তুমি যদি নিউট্রোফিল দেখিয়ে দিতে পারো দেন ইউ উইল গেট ফুল মার্কস, ঠিক আছে? তো ইট ইজ ভেরি ইজি, তুমি যদি সবকটা পয়েন্টস যদি পরপর করে দাও ইউ উইল লাইক গেটিং ফুল মার্কস ইজ নট এ বিগ ডিল, তাই তো? ইউ উইল স্কোর, ঠিক আছে? এইভাবে টেবিলস ইফ ইউ স্কোর প্রপারলি দেন
তোমার আর কোনো টেনশন নেই, ঠিক আছে? এখানে প্রত্যেকটা টেবিল, তোমার একটা টেবিল হিমোগ্লোবিন থাকবে, একটা টেবিল পেরিফেরাল স্মিয়ার থাকবে, একটা হিস্টোপ্যাথের টেবিল থাকবে, একটা ব্লাড গ্রুপিং এর টেবিল থাকবে, ঠিক আছে? শুধু ব্লাড গ্রুপিং এর জায়গায় ইউ হ্যাভ টু পারফর্ম দ্য গ্রুপিং, ঠিক আছে? ওটা তোমাদের পরের ফার্দার ক্লাসেসে তোমাদের ডিসকাশন হবে, কিন্তু ইট ইজ ভেরি ইজি টু স্কোর মার্কস ওভার হিয়ার, ঠিক আছে? তো এবার তাহলে বুঝে গেলে, ঠিক আছে? সো আই ওয়াজ টেলিং দ্যাট you will be provided with a pre-stain Leishman stain slide will be provided to you, ঠিক আছে? তো what is the type of smear, মানে কি শেপ হবে? tongue shape, ঠিক আছে? Where to focus the slide for proper morphology? body and tail, ঠিক আছে? জাংশনে। তারপর কি কি দেখবো আমি পেরিফেরাল স্মিয়ারে? না, কখন করব না, কি কি দেখতে পাই আমি? আরবিসি মরফোলজি দেখতে পারবো, হ্যাঁ? আরবিসি মরফোলজি কি কি টাইপসের হয়? আরবিসির কি কি মরফোলজিক্যাল টাইপস হয়? হ্যাঁ, ম্যাক্রোসিটিক, মাইক্রোসিটিক হাইপোক্রোমিক অ্যান্ড নর্মোসিটিক নর্মোক্রোমিক। তো দিস মরফোলজি ইউ ক্যান সি অন দ্য পেরিফেরাল স্মিয়ার ওয়েদার, ঠিক আছে? আর কি করবে তুমি? আর কি দেখতে পারবে আরবিসি মরফোলজি পরে? WBC কাউন্ট and the differential count, ঠিক আছে? you can do a differential count on the smear, তাই তো? most predominant দুটো WBC আমাকে বলো। neutrophils and lymphocytes, ঠিক আছে? in a normal adult neutrophils and lymphocytes are the two most predominant cell types, তাই তো? তারপর তোমার আর কি দেখবে তুমি? WBC হয়ে গেল, আর কি আছে? প্লেটলেটস। সো তুমি পেরিফেরাল স্মিয়ারে প্লেটলেটসও কাউন্ট করতে পারবে, ঠিক আছে? আমি দেখিয়ে দেবো তোমাদের পেরিফেরাল স্মিয়ারে কি কি জিনিস দেখা যায়, ঠিক আছে? অ্যান্ড তোমাদের মেইনলি এক্সাম হলে তোমাকে জিজ্ঞেস করবে যে ইউ হ্যাভ টু ফোকাস অন নিউট্রোফিল, ঠিক আছে? অ্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু দ্য চেকলিস্ট ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্য কারেক্ট সাইড, ঠিক আছে? এখানে স্টেন করা স্লাইডে হয়তো নাম্বার লেখা নেই, ইফ দ্য নাম্বার ইজ নট মেনশনড অন দ্য স্লাইড ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই উইচ সাইড টু ফোকাস, ওকে? You cannot focus the opposite side, ঠিক আছে? So after focusing you have to first scan the slide on low power, okay? আর low power থেকে যদি তুমি oil থাকে, if the slide has oil then do not like touch the 40x to the oil, okay? From low power directly go to 100x, so that the 40x lens is not touched with oil, ঠিক আছে? তারপর চেঞ্জ অফ সেটিং, যেটা তুমি বললাম প্রিসেট থাকবে, বাট রিমেম্বার ইন লো পাওয়ার দ্য কন্ডেন্সার ইজ ইউজুয়ালি বিলো অ্যান্ড লাইট তোমাকে কমিয়ে রাখতে হবে, ঠিক আছে? যত হাই পাওয়ারে যাবে কন্ডেন্সার ওপরে যায় আর তোমার লাইট তোমাকে ইনক্রিজ করতে হবে, তাই তো? আর তারপর whether oil is put on the appropriate area, যেখানে বললাম জাংশন অফ বডি অ্যান্ড টেলে ইউ হ্যাভ টু পুট আ ড্রপ অফ অয়েল, বেশি অয়েলও ইউজ করবে না, ঠিক আছে? একটা ড্রপ দেবে শুধু, ঠিক আছে? আর if the shown focus is appropriately focused, এবার তারপর এক্সামিনার তোমার কাছে আসবে and they will ask কি show me the neutrophil, so you have to focus the correct area and you have to show him or her a neutrophil. যদি লিম্ফোসাইট বড় তাহলে লিম্ফোসাইট ফোকাস করে দিও একটা, ঠিক আছে? so now we will go to the slide. so দেখো এখন আমি কিন্তু এটা যতটা মানে হেডের দিকে যাচ্ছি, হেড বডি টেল তিনটে পার্ট, হেডের দিকে গেলে তুমি দেখছো তো পুরো ক্লাম্পড, দিস ইজ what is this, these are the RBCs you are seeing on low power, so you are seeing everything is clumped, ঠিক আছে? একটার উপর একটা ওভারল্যাপ করে আছে, so it is very difficult to see the proper morphology over here. and if you go towards the tail, যত টেলের দিকে যাবে দেখছো আরবিসি ডেনসিটিটা নরমালাইজ হচ্ছে, একটা মানে খোলা খোলা মানে ছাড়া ছাড়া হয়ে যাচ্ছে, ইট ইজ ইউনিফর্মলি স্প্রেড। বেশি টেলের দিকে গেলে দিস ইজ দ্য থিং হোয়াট ইউ উইল সি, ঠিক আছে? সো টেল অ্যান্ড হেড শুড বি অ্যাভয়েডেড, ওকে? সো দ্য জাংশন বিটুইন বডি অ্যান্ড টেল, সো এই জাংশনে আমি আসছি, দিস ইজ দ্য জাংশন ওয়ের ইন লো পাওয়ার ইউ ক্যান সি দি আরবিসি ডেনসিটি, যে আরবিসি কাউন্ট কত, মানে ডেন্সিটি ইজ লুকিং লাইক নর্মাল অনলি, ঠিক আছে? কেন দে আর ওয়েল ডিসপার্সড, ইউনিফর্মলি স্প্রেড, ঠিক আছে? সো দিস ইজ আ নর্মাল আরবিসি ডেন্সিটি। এবার যেহেতু স্লাইডে অয়েল আছে বলে আমি বেশি ইয়ে করতে পারছি না, ঠিক আছে? এবার দেখো তুমি আচ্ছা এই ব্লু ব্লু যেগুলো দেখতে পাচ্ছ তোমরা, আচ্ছা এই বড় বড় ব্লু ব্লু যেগুলো দেখছো, দে আর দ্য
WBCs, ঠিক আছে, এই যে স্কোয়ারের মধ্যে আমি আনছি, দাঁড়াও, এই যে these are the WBCs, ঠিক আছে, আমি হাই পাওয়ারে গিয়ে তোমাকে পরে দেখাচ্ছি, ওকে, and the small small blue dots which you are seeing, those are the platelets, okay, বুঝতে পারছো? Please ask me, okay? Okay, so these are the neutrophils, okay, দেখতে পাচ্ছো? তিনটে নিউট্রোফিল দেখাচ্ছি একটা ফিল্ডে। সাইটোপ্লাজম যে কি গ্র্যানিউলস দেখছো? কি গ্র্যানিউলস আছে সাইটোপ্লাজমে? হ্যাঁ তাই তো, পার্পল গ্র্যানিউলস। আর যেহেতু এটা একটা ইনফেকশাস কেস বলে, মানে যেহেতু নিউট্রোফিল কাউন্ট ইজ হাই ইন দিস কেস, সো থোড়া টক্সিক গ্র্যানিউলস আসছে, ঠিক আছে। টক্সিক গ্র্যানিউলস ইজ লাইক whenever patient is having infection, তখন when total count will also increase and the neutrophil count will also increase, so it is called a case of neutrophilic leukocytosis. So infection হলে you can see a few toxic changes, so এই granules গুলো একটু ডার্ক হয়ে যায়, ঠিক আছে, নিউট্রোফিলস এর। তো নিউট্রোফিলস দেখছো তুমি multilobated nucleus with cytoplasm having purple granules, okay, so you will be able to focus a neutrophil, হ্যাঁ। আর এই ছোট ছোট blue dots which you are seeing, the purple dots, those are the platelets, ঠিক আছে। so manually you can do the total count in this also, you can do a platelet count also, ঠিক আছে। so whenever like I told you we have a preset parameters in the central lab, like when to do a peripheral smear. We usually don't do a peripheral smear for normal cases. Suppose I am suspecting something, or I am like the clinician is asking for a peripheral smear, or suppose my report is showing some pathological problem, so that time only we do a peripheral smear. If the counts are very low, if the counts are very high, so that time also we will do a peripheral smear to correlate, okay. and অনেক সময় মেশিন তো মেশিনের মতো ভ্যালু দেয়, সো অনেক সময় তোমার মেশিনে যদি suppose patient is having a lot of NRBCs, machine is not being able to detect those NRBCs, so NRBCs গুলোকে সব WBC তে দিয়ে দেয়, ঠিক আছে। so you will see a very high WBC count, but in the slide you will see that the WBC count is normal, but patient is having a lot of NRBCs. NRBCs are nucleated RBCs. so এই জিনিসগুলো আমাদের কখন করতে হবে স্লাইডটা, so that time what we do a peripheral smear, we do the NRBC count, we give a corrected WBC count. so this is a scenario which I am telling you all, okay. But তোমার giant platelets কি বলে? giant platelets are almost the size of the RBCs, ঠিক আছে। RBC যতটা বড় হয়, giant platelets size almost is the size of the RBC, so machine counts those giant platelets as RBCs, okay. so that time the machine will give you a low platelet count. You will see that the patient is having lot of giant platelets, but the machine is giving me a low platelet count, so that time also we have to do a peripheral smear, we have to manually count the platelets, and we have to mention in the note that patient is having a lot of giant platelets. And giant platelets আমাদের এই নর্থ ইস্টার্ন রিজনে তুমি মানে more than half of the people have giant platelets, ঠিক আছে। সো ওই জন্য আমরা তখন আবার কাউন্ট করি, ঠিক আছে। কেন আরবিসিস গুলো মানে মেশিন প্লেটলেটস গুলো, জায়ান্ট প্লেটলেটস গুলোকে আরবিসি হিসেবে ধরে নিচ্ছে, তো আরবিসি তাই জন্য প্লেটলেটে কাউন্ট করে না। তো এই একটা সিনারিও ওয়্যার দ্য মেশিন উইল গিভ ইউ আ ফ্ল্যাগ যে জায়ান্ট প্লেটলেটস, ঠিক আছে। তো তুমি যেই ফ্ল্যাগটা দেখলে দ্যাট টাইম অনলি it will tell you কি please do a peripheral smear, ঠিক আছে। so you have to do a peripheral smear and you have to correlate, okay, and give the corrected platelet count, ঠিক আছে। এখানে যেমন তোমার আরবিসি মরফোলজি তুমি দেখতে পারো, আমি দেখাচ্ছি। এই যে আরবিসি দেখতে পাচ্ছ, বাইকনকেভ, সেন্ট্রাল প্যালার থাকবে, তাই তো। সেন্ট্রাল প্যালার কতটা থাকা উচিত নর্মাল আরবিসিসে? লেস দ্যান 1/3, ঠিক আছে। whenever the central pallor is more than 1/3, you call it hypochromic, okay. microcytic কখন বলবো? That is machine is telling you, but when will you call that this is a case of microcytic hypochromic anemia? Remember, RBC size should be equal to the size of a small lymphocyte. Lymphocyte যেমন দেখতে হয় normally mature যে lymphocyte, that mature lymphocyte
will have the same size as that of the RBC. So usually we compare the RBC size to that of a mature small lymphocyte. When the size is less than that, we call it microcytic. If the size is more than that, we call it macrocytic. So this is size. Now comes color. Okay? Like what did I tell you all? That if the normocytic normochromic RBCs will have a central pallor of less than 1/3. Whenever the central pallor is more, মানে কি হচ্ছে pallor বেশি হয়ে যাচ্ছে ভেতরে, RBC তুমি রিমটা is very thin, very narrowed out. So that time it is called hypochromic. ঠিক আছে? So both the things you will see in microcytic hypochromic anemia. ঠিক আছে? Macrocytic hypochromic বলে কোনো কথা হয় না, ঠিক আছে? Macrocytic normochromic হয়ে যাবে, কেন? It is normal, central pallor is normal but the size of the RBCs is more, ঠিক আছে? More than that of a mature small lymphocyte. ঠিক আছে? বুঝে গেলে? কোনো ডাউটস আছে? কিছু জিজ্ঞেস করার আছে? এরপরে দেখো এইটার পরে এখানে হয়তো তোমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করবে না, তুমি নিউট্রোফিল ফোকাস করে দিলে দে উইল আস্ক ইউ ম্যাক্সিমাম যে নিউট্রোফিলস কোথায় বেড়ে যায়, কোন কন্ডিশনে, ঠিক আছে? অ্যাটলিস্ট একটা কন্ডিশন বলো, ঠিক আছে? তারপর WBCs এর একটু ক্লাসিফিকেশন জিজ্ঞেস করতে পারে, তার বেশি কিছু জিজ্ঞেস করবে না, একটু তোমাদের জানতে হবে, দিস আর দ্য বেসিক্স, ইউ হ্যাভ টু নো দিস থিংস, ওকে? কিন্তু যখন হিমোগ্লোবিন এস্টিমেশনে চলে যাচ্ছে, হিমোগ্লোবিনে কিন্তু দে মাইট আস্ক ইউ দ্য মরফোলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন অফ RBCs, where do you see microhypoanemia, where do you see macrocytic anemia, ঠিক আছে? নর্মো অ্যানিমিয়া কখন দেখবে, দিস থিংস কিন্তু তোমাদের একটু জানতে হবে প্র্যাকটিক্যালসে, ঠিক আছে? লাইক দ্য এক্সামিনার মাইট আস্ক ইউ, ঠিক আছে? কোনো প্রবলেম আছে আর? কেউ কিছু জিজ্ঞেস করবে না? এইটা তো তোমরা ফোকাস জানো তো, এটা তোমার ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট আর এটা কোর্স অ্যাডজাস্টমেন্ট, বড় দুটো, ঠিক আছে? এইখানে যে কন্ডেন্সারটা আছে, কন্ডেন্সারটা নামানো ওঠানো যায়, ঠিক আছে? এইখানে একটা আছে, ওটা নামানো যাবে আবার ওঠানো যাবে, ঠিক আছে? তো আর এইখানে তোমার লাইট অ্যাডজাস্ট করা যায়, লাইট কমপ্লিটলি অফ করা যায়, লাইট তোমার কমপ্লিটলি অফ। তোমার আগে দেখো রোল নাম্বার 1 এর হয়তো প্রবলেম হবে, বিকজ রোল নাম্বার 1 হ্যাজ টু গো এন্ড সেটিং করতে, হ্যাঁ? কিন্তু 1 এর পর থেকে অবশ্য 1 to 5 অ্যাকচুয়ালি देयर উইল বি 5 মাইক্রোস্কোপস, ওকে? সো 1 to 5 যারা আছে তাদের ফার্স্ট গিয়ে সেটিংটা করতে হবে, তারপরে তোমার মাইক্রোস্কোপটা সেটিং থাকবে। তো তোমাদের যদি মনে হয় যে মাইক্রোস্কোপ নিয়ে তোমাদের ডাউটস আছে, তাহলে ওটা নিয়ে একটা তাহলে বলবো ক্লাস করিয়ে নিও, ঠিক আছে? যে মাইক্রোস্কোপটা কি করে অ্যাডজাস্ট করতে হয়, ঠিক আছে? ওটা তাহলে একটু কথা বলে নেবো, তাহলে মাইক্রোস্কোপটা একদিন শিখিয়ে দেবো তোমাদের সবাইকে, ঠিক আছে? সেটা তোমরা সবাই একসাথেও আসতে পারো বা ব্যাচেও আসতে পারো, এরকম ভাবে, ঠিক আছে? যে মাইক্রোস্কোপটা কি করে ফোকাস করতে হয়, তাহলে নিজেরা তোমরা স্লাইড নিয়েও ফোকাস করতে পারবে, ঠিক আছে? তাহলে ওইটা নিয়ে একটা ক্লাস করে নেব। আর কিছু জানার আছে? কিছু জিজ্ঞেস করার থাকলে জিজ্ঞেস করে নাও আমাকে।